پیارے بچوں، کیا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل زونی ٹونز کو سبسکرائب کیا ہے؟ اگر نہیں تو ابھی زونی ٹونز ٹی وی کو سبسکرائب کر دیجیے۔ یہ کہانی ہے گرمیوں کی ایک سخت دوپہر کی۔ لاڈو چڑیا اپنے گھونسلے میں اپنے 6 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ لاڈو چڑیا کا گھونسلہ درخت پر ہی بنی ایک شاخ پر تھا۔ اس بھری دوپہر اور گرمی کے موسم میں لاڈو چڑیا اپنے بچوں کے لیے کافی فکر مند تھی۔ یا خدا، اس گرمی سے تو اب میرے بچے بیمار ہو جائیں گے۔ میں کیسے ان سب کو اس دھوپ سے بچاؤں؟ لاڈو چڑیا نے پریشانی سے کہا تھا۔ جنگل کے اکثر پرندوں کے گھر میں اے سی لگا تھا۔ لاڈو چڑیا کے بچوں نے بھی ضد کرنی شروع کر دی کہ انہیں بھی اپنے گھونسلے میں اے سی چاہیے۔ ماں، کلو انکل اور دوسرے بہت سے پرندوں کے گھر اے سی لگا ہوا ہے۔ ہم جب بھی ان کے گھونسلے کے پاس سے گزرتے ہیں تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ اماں، ہمارے گھر میں اے سی کب لگے گا؟ لاڈو چڑیا اپنے بچوں کے اس سوال سے بڑی پریشان ہوئی تھی۔ بچوں، ان کا گھونسلہ بڑا اور پکا ہے۔ اے سی کے لیے بڑا اور پکا گھونسلہ چاہیے ہوتا ہے۔ میرے پاس تو اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ پکا گھونسلہ بناؤں، تو پھر اے سی کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس تپتی دوپہر اور گرمی کے موسم سے لاڈو چڑیا کے بچوں کو بخار چڑھ جاتا ہے۔ لاڈو چڑیا گھبرا جاتی ہے اور فوراً سے الو چاچا کو بلا لاتی ہے، جو کہ جنگل کا سب سے سمجھدار ڈاکٹر تھا۔ الو چاچا بچوں کو چیک کرنے کے بعد کہتے ہیں، دیکھو لاڈو بہن، تمہارے بچوں کو گرمی کی وجہ سے لو لگ گئی ہے۔ اگر جلد ہی انہیں کسی ٹھنڈی جگہ پر نہ رکھا تو ان کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے۔ فی الحال میں انہیں دوا دے دیتا ہوں، اس سے ان کا بخار اتر جائے گا، لیکن جلدی سے ان کے لیے کوئی چھاؤں والی ٹھنڈی جگہ کا بندوبست کرو۔ لاڈو چڑیا الو چاچا کی باتوں سے مزید پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو دوا دیتی ہے اور اگلے دن پاس والے درخت کی ایک بوڑھی بلبل ماسی سے کہتی ہے، بلبل ماسی، کیا تم میرے بچوں کا خیال رکھو گی؟ میں ان کے لیے کسی ٹھنڈے اور مناسب گھونسلے کا انتظام کرنے جا رہی ہوں۔ بلبل ماسی لاڈو چڑیا کی بہت اچھی دوست تھی۔ وہ لاڈو اور اس کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرتی اور لاڈو چڑیا کو بالکل اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی تھی۔ ہاں لاڈو بیٹی، کیوں نہیں، تم آرام سے جاؤ اور اپنے بچوں کی فکر نہ کرنا، میں ان کا ٹھیک سے خیال رکھنے کی پوری کوشش کروں گی۔ ویسے بھی اب تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں، تم کوشش کرنا کہ شام کو جلدی لوٹ آنا۔ شام کے بعد تو مجھے ویسے بھی کم دکھائی دیتا ہے۔ لاڈو چڑیا جنگل کی رانی جھلمل چیل کے پاس جاتی ہے اور اسے ساری پریشانی بتا دیتی ہے۔ دیکھ لاڈو بہن، میں تیری مدد ضرور کرتی، مگر تمہارے 6 بچے میرے اس گھونسلے میں کیسے آئیں گے؟ میرے گھونسلے میں تو اے سی بھی نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، کالو بھیا کے گھونسلے میں جا کر پوچھو، سنا ہے اس نے نیا اے سی لگایا ہے۔ لاڈو چڑیا پریشانی میں اڑتی اڑتی کلو کوے کے گھونسلے میں جاتی ہے۔ کلو کوے کے گھونسلے سے اے سی کی
ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थीं। लाडो ने दरवाज़ा खटखटाया तो कल्लू कौवे की बीवी मानो कौवी ने दरवाज़ा खोला। लाडो ने मानो कौवी को अपनी सारी परेशानी सुना डाली। बहन, बात तो बड़ी परेशानी की है। तुम ऐसा करो कि अंदर आ जाओ और मेरे शौहर से इजाज़त ले लो। वो अगर मानता है तो मुझे कोई मसला नहीं। लाडो चिड़िया ने बड़ी मिन्नत से कालू कौवे के सामने अपना सारा माजरा कह डाला और मानो कौवी ने भी अपने शौहर से लाडो चिड़िया की मदद के लिए कहा था। कालू कौवे ने अपनी बीवी को डांटते हुए कहा, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। मैं कैसे इतने बच्चों के साथ इसको अपने घर में रख लूं? इतने रश में मेरा एसी किसी ने खराब कर दिया तो तुम और बच्चे भी गर्मी में सड़ोगे। जाओ लाडो बहन, कहीं और जाकर अपना बंदोबस्त करो, मेरा सर ना खाओ। लाडो चिड़िया रोती रोती वापस अपने घोंसले की तरफ उड़ पड़ी। बुलबुल मौसी ने जब लाडो को परेशान देखा तो उसे बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ लाडो बेटी, कोई बात बनी? कहाँ बुलबुल मौसी, इस दौर में कोई किसी की क्या मदद करेगा। मेरा घोंसला तो पक्का ही नहीं, ऐसी तो दूर की बात है। मैं अपने बच्चों को इस गर्मी के मौसम से कैसे बचाऊं? तुम परेशान ना हो लाडो बेटी, मैंने जंगल के बड़े परिंदों के घोंसले बनाए हैं। तुम तो जानती हो मेरा काम ही यही था। अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए ये काम छोड़ दिया है। ऐसा करो कि जंगल से लकड़ियाँ लाकर मुझे दे दो, मैं तुम्हारा पक्का वाला घोंसला बनाने में मदद करूँगी। और रही एसी की बात, तो मेरा दूर का भतीजा जानता है कि सेकंड हैंड एसी कहाँ से मिलते हैं। वो तुम्हें कोई अच्छा सा सेकंड हैंड एसी ढूंढने में मदद करेगा। लाडो चिड़िया बुलबुल मौसी की इस मदद पर बहुत ज़्यादा खुश होती है। शुक्रिया बुलबुल मौसी, इस जंगल में आपने मुझे कभी मेरी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। लाडो चिड़िया बुलबुल मौसी को जंगल से अच्छी वाली लकड़ियाँ ला कर देती है और फिर लाडो चिड़िया बुलबुल मौसी की मदद से जंगल में ही एक अच्छा सा मजबूत घोंसला बना लेती है। अगले दिन लाडो मौसी बुलबुल चिड़िया को अपने दूर के भतीजे से मिलवाती है जो कि सेकंड हैंड एसी का काम करता था। बुलबुल मौसी की वजह से लाडो चिड़िया को एक अच्छा सस्ता और सेकंड हैंड एसी बहुत कम कीमत पर मिल जाता है और इस तरह से लाडो चिड़िया अपने 6 बच्चों के साथ उस प्यारे से घोंसले में रहती है जो कि उसने बुलबुल मौसी की मदद से तैयार किया था। अब तो बुलबुल मौसी भी अक्सर लाडो चिड़िया के उस खूबसूरत और पक्के घोंसले में आकर अपनी गर्मी की दोपहर गुजार लेती है। इस तरह से बुलबुल मौसी की मदद से लाडो चिड़िया ने ना सिर्फ एक मजबूत और पक्का घोंसला बना लिया बल्कि इसमें एक सेकंड हैंड एसी भी लगवा लिया। लाडो चिड़िया ने जंगल के गरीब परिंदों से ये भी कह दिया था कि वो गर्मी के इस तपते मौसम में अपने बच्चों को उसके ठंडे और मजबूत घोंसले में लाकर ठहर सकते हैं ताकि फिर कोई परिंदा इस गर्मी में बीमार ना हो।